So module number 2, numerical methods. So very first we shall see interpolation, right? We have Newton's backward interpolation and we have Newton's forward interpolation. So first we shall see here Newton's backward interpolation. See, observe the problem here. Use an appropriate interpolation formula to compute f of 2.18 for the following data. So x values we have here 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2. And f of x values we have here 5.474 for x is equal to 1.7, 6.050 for x is equal to 1.8, 6.686 for x is equal to 1.9, 7.389 for x is equal to 2.0, 8.166 for x is equal to 2.1, 9.025 for x is equal to 2.2, right? So here they given here use an appropriate interpolation formula. ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 2.18. ಎಫ್ ಆಫ್ 2.18 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Newton's backward interpolation formula and a Newton's forward interpolation formula we have. So which one is appropriate here? So for this example, Newton's backward interpolation formula is appropriate. Yes, because of this reason. F of 2.18. F of 2.18, it comes under second half of the table. Observe carefully here. This is 1.7, 1.8, 1.9, right? 2.0, 2.1, 2.2, right? See, we have to find f of 2.18. So this comes under second half of the table. See here 2.0, 2.1, 2.2. So next to 2.18, right? 2.18 and there, it comes under the second half of the table. So that's why we have to apply Newton's backward interpolation formula or near to the end value. End value ಏನಿದೆ 2.2 ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಗಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.7 ಇದೆ. 2.18 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 2.2ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ? ಬಿಗಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ, ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರೇಟ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 2.18 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಕ್ಲಿಯರ್? So actually now we have to apply here Newton's backward interpolation formula. Observe the solution here. To find f of 2.18, it is nearer to ending value. So therefore use Newton's backward interpolation formula, right? So Newton's backward interpolation formula we have y is equal to yn, y suffix n plus p into delta yn. Delta ulta ಬರೆಯಬೇಕು, that is backward, that denotes backward, right? Delta yn plus p into p plus 1 by 2 factorial delta square yn plus and so on. So consider equation number 1. So this is what Newton's backward interpolation formula. P, we know that p is equal to x minus xn divided by h. h ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ step size, xn ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, right, that is what end value of x. Clear? Next year, first we can write here table we can write here, Newton's backward table we can write here. So Newton's backward table ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? x ಇರುತ್ತೆ, y ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ x and y values ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x values already we have here. X values we have here, that is 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2. These are all x values. ಈ f of x values we shall take here y. ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ? f of x values ನ y ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ರೈಟ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು.
9.025 minus 8.166, right? First difference we have to find here. 9.025 minus 8.166, right? ಇದು ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.859. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9.025 minus 8.166. Next year. 8.166 minus 7.389. Next difference of these two, right? So difference of these two will get 0.777. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ರೈಟ್? 8.166 minus 7.389, right? 0.777 we have, right? Similarly, 7.389 minus 6.686 will get 0.703. 6.686 minus 6.050 will get 0.636. 6.050 minus 5.474 will get 0.576. This is what first difference. Similarly, second difference again, delta square y. 0.859 minus 0.777. So we'll get 0.082. Now check ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ answer 0.082 ಬರುತ್ತೆ. Next we have to take these two difference. That is 0.075. Next we have to take these two difference. 0.703 minus 0.636 will get 0.067. Next we have to take these two difference. We'll get 0.636 minus 0.576. So that is 0.06, right? So we'll get a second difference. Next to third difference, fourth difference we have. Second difference we'll get these values. So third difference becomes 0.082. 0.082 minus 0.074 will get this answer. 0.074 minus 0.074 minus 0.067 will get 0.007. Next we have to take these two difference. 0.067 minus 0.06 will get 0.007, right? This is what third difference. So fourth difference, 0.008 minus 0.007 will get 0.001. Next we have to take these two difference. 0.007 minus 0.007 will get 0 is the answer. So last difference we have here, 0.001 minus 0. So we'll get 0.001 is the answer. So this is what Newton's backward table, right? Newton's backward table. This is clear. Next year. ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗ? ಎಚ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವೈ ಅನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಅನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅಪ್ಟೇಲ್ ತನಕ ಬಂದ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ 5y ತನಕ ಬಂದಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಎಚ್. ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.1. ಸೊ 0.1 ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 0.1 ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ? 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 0.1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0.1, ರೈಟ್? So these two difference 0.1, 0.1, 0.1. So h is equal to, we'll get 0.1, right? h is equal to 0.1 ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ xn ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 2.2. h 0.1. xn ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2.2. x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್? 2.18 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ x, right? Here, so h is equal to here 0.1. xn is equal to last value of x 2.2. What we have to find? 2.18 value find madbekala, that should be a x. So p will get minus 0.2, right? P is equal to minus 0.2, right?
at x is equal to 2.18 ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ. ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 0.082 ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ. ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ. ಡೆಲ್ಟಾ 4 ವೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ 4 ವೈ ಎನ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ 5 ವೈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ 5 ವೈ ಎನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರೈಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. So y is equal to yn. Yn we have here. Yn we have here. That is what 9.025. So here 9.025 plus. Next to p into delta yn. P into p is the. So we have p is equal to what? P is equal to minus 0.2. Minus 0.2 into delta yn and the last value of delta y. That is 0.859. So here 0.859 plus. Next number p into p plus 1 by 2 factorial. Clear. P into p plus 1 by 2 factorial. So we have here p into p plus 1, right? Minus 0.2, right? 0.8. P into p plus 1 by 2 into 0.082. P into p plus 1 by 2 factorial delta square y and p value ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? Here p value we have here. P value minus 0.2. p plus 1 ಅಂತಾರೆ 0.2 plus 1. Correct? 0.2 p ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ minus 0.2. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.8 ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಎನ್ 0.082 ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದು ಪಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಇಂಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 1, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್ 0.8 ಇಂಟು 1.8 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಇಂಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. p into p plus 1 whole square into 3 factorial, right? So minus 0.2 into p into p plus 1 into p plus 2, right? So p into formula next continue ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು p into p plus 1 into p plus 2. p value ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ here p value minus 0.2. p plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ p value ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ minus 0.2 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0.8. p plus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ p plus 2 sure p plus 2, right? p plus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ p value minus 0.2 ಅಲ್ವಾ, right? minus 0.2 plus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 0.2 plus 2 1.8 we have, right? Next year. So this value is what? Delta. Third difference in the first to second third 0.008. Similarly last p into idu p plus 1 idu p plus 2 p plus 3 divided by 4 factorial. p into p plus 1 p plus 2 p plus 3 divided by 4 factorial. Clear? Next into last value of last difference, right? Delta 4 yn difference 0.001. Next year p into p plus 1 p plus 2 p plus 3 p plus 4, right? p plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 0.2 plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.8. p plus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 0.2 plus 2, right? We'll get minus 1.8 will get. p plus 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 0.2 plus 3 will get 2.8. p plus 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 0.2 plus 4, so we'll get 3.8. Is it clear? So divided by idu 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, right? So we'll get 120. So after simplification we'll get 8.8459 is the answer. Yes. Yes, next problem here. Use an appropriate interpolation formula to compute f of 42 for the following data. X and f of x they given. F of x values 40, 50, 60, 70, 80, 90
and f of x value is 184, 204, 226, 250, 276, 304. Right. f of 42 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that comes under where first half of the table. So ಇಲ್ಲಿ 3 values ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ f of 42 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. 42 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ನಿಯರ್ ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 42 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40, 42, 50 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಯರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42ಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 40, 50, 60, 70, 80, 90. 40, 50, 60, 70, 80, 90. And y values we have here 184, 204, 226, 250, 276, 304. Right. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ನಾಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಈಗ 204 ಮೈನಸ್ 184, ರೈಟ್. ಸೊ 226 ಮೈನಸ್ 204, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ರೈಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಯರ್ 204 ಮೈನಸ್ 184, 20 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. 226 minus 204, 22 we have. 250 minus 226, 24 we have. 276, 250 we have, 26 we have. 304 minus 276, 28 we have, right. Backward ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 22 minus 20, 2 we have. 24 minus 22, 2 we have. 26 minus 24, 2 we have. 28 minus 26 is equal to 2. So ಇದು second difference. Clear. So next year 2 minus 2, 2 minus 2, 2 minus 2. Obviously 0, 0, 0 we have. So this is Newton's forward difference table. Newton's forward difference table. Next year. Next, h ಅಂದ್ರೆ we have here p of x minus x naught plus x naught by h. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ p ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, x minus xn by h. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ 42 ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು ಅವರು. x is equal to 42 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. x is equal to 42 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 42 ಮೈನಸ್ h ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ x 40, 50, 60, 70, 80, 90. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 40 to 50, 10, 50 to 60, 10, 60 to 70, 10, 70 to 80, 10. Clear? So that's why h is equal to we have here 10. And x naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x 40. y naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y. f of x ನ y ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y 184, ರೈಟ್. ಟು ಫೈಂಡ್ f of 42 is equal to f of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x is equal to 42ಗೆ f of x ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ y ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ p ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. p is equal to x minus x naught by h. x we have here 42 minus x naught we have here 40. h difference of x values, that is 10. 0.2 we have, right. Next year next ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. y is equal to y naught plus p into delta y naught plus p into p minus 1 2 factorial delta square y naught plus p into p minus 1 into p minus 2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ. p into p minus 1 into p minus 2. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 factorial delta cube y naught. Okay, delta cube y naught. So
So y naught we have here first value of y, that is y 182, 184. So ಏನಿರೋದು 184 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ನಾಟ್. ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ನಾಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ತಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇಂಟು 0.2ನ ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 0.2 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 0.8. ಮೈನಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 0.2 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ 0.8 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ನಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2, ರೈಟ್. ಸೊ 2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪಿ ಇಂಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ನಾಟ್. ಪಿ ಇಂಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಪಿ ಮೈನಸ್ 2, ಪಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 0.2. ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 0.2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪಿ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0.2 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 0.2 ಮೈನಸ್ 2 ಹಾಕಿದಾಗ 1.8 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮೈನಸ್ 1.8 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1.8. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ನಾಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. So after substitution we get at x is equal to 42, so we'll get y value 187.84.